जय जगन्नाथ मु स्मृति लाटेस्ट न्यूज चैनल आपको स्वागत करुच्ची। संपूर्ण खबर जानापी भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। आसतु जाना आज खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर जागो ग्राहक जागो 10 वर्ष पर संशोधन एवं जमीपटा आईन पूर्व सरकार पट्टा अपडेट करने को उद्यम करते तहसिलदार मानसिकता एवं कामर चाप और मानव संबल अभाव जो यह संभव हो पारि नथिला। एथर बीजेपी सरकार पुणी जमीपटा असल मालिक नाम रखा उद्यम आरंभ करिछि। राजस्व विभाग पक्षर जारी होता एक स्वतंत्र एसआई पर निर्देश सीमा एवं स्थिर कर डीएम जिला स्तर और जिलापाल माने सब डिविजन स्तर में नोडाल ऑफिसर भाव काम करेंगे। सरकार उद्यम को प्रशंसा कर वास्तव कार्यकारिता को नहीं प्रश्नवाची उठी। आज द्वितीय खबर राजस्व मंत्री बड़ बयान। गुरुवार आरंभ होता विधानसभा प्रश्नकाल में बीजेडी विधायक प्रताप देव अनेक प्रश्नर उत्तर देते राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। प्रताप देव प्रश्नर उत्तर में मंत्री पुजारी कहते राज्य में आउ 500 बात्या आश्रयस्थल निर्माण हो एसहित 812 बहुमुखी आश्रयस्थल मरामती होली मंत्री सूचना देते। एने अर्थ कमिशन सरकार को जणाई खूब शीघ्र काम कर विगत सरकार घोषणा कर आम छाड़ी गले जहाँ आम पूरण कर मंत्री। आज तृतीय खबर जारी है निर्देशनामा दिन 11 टा 3टा जाए काम करें श्रमिक। भुवनेश्वर दिन 11 टा 3टा पर्यंत काम करने को मना। श्रमिक मैंने दिन 11 टा अपराह 3टा पर्यंत काम करें मिल दंड। एने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग तरफ स्वतंत्र राजस्व कमिशन समस्त जिलापाल एवं राज्य श्रमिक कमिशन मानक आवश्यक निर्देशनामा जारी कर आगक प्रबल ग्रीष्म प्रवाह होगा नहीं आशंका रही निर्देश जारी कर विभाग पक्षर जदि कौन कार्य जरूरी मन हुए कि अत्यावश्यक होगा जड़ित हेले सतर्कतामूलक पदक्षेप नहीं काम करा यथा शीतल जल पानीय जल को सुव्यवस्था करा छाया प्रदान निमंते उपयुक्त व्यवस्था रहिबो। प्रत्येक श्रमिक मानक पई ओआरएस पैकेट व्यवस्था रहिबो एवं एसहित जिलार चिकित्सा अधिकारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चिकित्सालय गुड़िक चिकित्सा अधिकारी तथा कर्मचारी मानक राज्य बीमा योजना अधीन चिकित्सालय चिकित्साधीन प्रचंड रौद्रताप जनित परिस्थिति संभावना मुकाबला सहित रोगर चिकित्सा सतर्क रहा अनुरोध कर। 4 नंबर खबर 5T आम हेलु बर्बाद। विधानसभा निर्वाचन में विजु जनता दल विपर्जयर कारण नहीं एवं मानस मंथन चली दलर नेतृत्व कारण खोजी पाउन बेले केउं विषय को नहीं चर्चा होता जहां नेता माने मानुछंती एवं बुधवार वरिष्ठ नेता तथा विधायक डॉक्टर अरुण साहू सर्वसम्मुखें यह स्वीकार से कहते 5T जो आम हैरान हेलु अर्थात 5T कारण दलर पराजय सम्मुखीन है। एसहित से चेताई देते वर्ष माने भाजपा सरकार जो अस्मिता को नहीं पार्टी कर ओडिया अस्मिता ही से बर्बाद होती अर्थात से पराजय कारण होडिया अस्मिता। आज 5 नंबर खबर जीरो आयकर देउथुवा लोकंकर काटनी राशन कार्ड। विधानसभा शून्यकाल उठिଥିବା राशन कार्ड प्रसंग आउ यही प्रसंग में बीजेडी विधायक गणेश्वर बेहेरा जो कथा कहते ताहाको नहीं चर्चा बढ़ी। विधायकों कहवा मुताबक जीरो आयकर देउथुवा लोकंकर राशन कार्ड कटा न जाऊ। बीजेडी विधायक गणेश्वर बेहेरा कहते ई-KYC बेले आयकर देउथुवा लोकंकर राशन कार्ड कटा जाइछे किंतु अनेक गरीब लोक पिलांकर पाठपढ़ा एवं घर तैयारी एवं झील बाहागर पई लोन कर जीरो रिटर्निंग इनकम टैक्स फाइल करुछंती। तेणु से सब ब्लॉक को निर्देश दिया जाऊ जीरो रिटर्निंग इनकम टैक्स फाइल करुवा लोकंकर राशन कार्ड कटा न जाऊ तेज अधिक आयकर करी अधिक इनकम टैक्स फाइन करुवा लोक राशन कार्ड बाद दि जाऊ बोली से दाबी करिसेंती। आज 6 नंबर खबर राज्य में निर्माण हो 31टी बृहत जल प्रकल्प एवं 27टी ब्यारेज। विधानसभा बजेट अधिवेशन में प्रश्नकाल में बड़ घोषणा कर संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंगम राज्य में निर्माण हो 27टी ब्यारेज और 72टी जलाशय एने सरकार निष्पत्ति नहीं। ब्यारेज और जलाशय 51,000 कोटी टंकार व्यय बराद होता बेले खूब शीघ्र आरंभ हो डीपीआर कार्य बोली कहते मंत्री। विधानसभा प्रश्नकाल में घोषणा कर मंत्री कहते राज्य में निर्माण होता 31टी बृहत जल प्रकल्प और 27टी ब्यारेज 72टी स्ट्रक्चर और 79टी क्षुद्र जल प्रकल्प योजना रही। प्रकल्प मोट 51,000 कोटी टंका खर्च हो खूब शीघ्र यार डीपीआर कार्य आरंभ हो जल संपद विभाग रोड मैप प्रस्तुति 5 वर्ष पदक्षेप लिया मंत्री। आज 7 नंबर खबर दिल्ली मुख्यमंत्री को भेटिले मोहन चरण माझी। नया दिल्ली तथा चतुर्थ महिला मुख्यमंत्री भाव रेखा गुप्ता गुरुवार दिन शपथ नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय कुमार सक्सेना शपथ पाठ कराई सहित दिल्ली में दीर्घ 27 वर्ष पर भाजपा सरकार गठन करुछि।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଭାଜପାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଫଟୋକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଭାଜପାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଆଜିର 8 ନମ୍ବର ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ସମ୍ବଲପୁର ଜଗିବ ଏଥର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୟାମେରା। ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜଗିବ କ୍ୟାମେରା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଏସ୍ପି ମୁକେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ସୂଚନା। 56 ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ 180ଟି କ୍ୟାମେରା। ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଜିର 9 ନମ୍ବର ଖବର, ଜଳିଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ। ଜଳିଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବାହାଘର ପ୍ରଶାସନ ବେଳେ ବାଣ ନିଆଁ ପଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଲାଗିଯିବା ନିଆଁ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବହୁ ପୁରାତନ ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦାର ଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ରଥଟି ଯଥାସ୍ଥାନ ପରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବାହାଘର ପ୍ରଶାସନ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଣ ନିଆଁ ପଡ଼ି ହଠାତ୍ ରଥର ଅଗ୍ରଭାଗ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରଥର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଜଳି ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର 10 ନମ୍ବର ଖବର, ହୀରାକୁଦରେ ଫାଟ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଫାଟ ନେଇ ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ହୀରାକୁଦରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଫାଟ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଫାଟଗୁଡ଼ିକର କଂକ୍ରିଟ ଉପସ୍ଥାପନା ଭାଗରେ ରହିଛି। ଏହି ଫାଟଗୁଡ଼ିକରେ ରଡ୍ ଏବଂ ଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଉତ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। CSMRS ସଂସ୍ଥା ଏହି ଫାଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଫାଟଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଜିର 11 ନମ୍ବର ଖବର, ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସଚଳ ମିଟରକୁ ବଦଳା ଯାଉଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3,46,370ଟି ସଚଳ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଟର ବଦଳା ଯାଇ ଡିଜିଟାଲ ମିଟର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 1,24,707ଟି ପେଡ୍ ମିଟର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଚଳ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଟରକୁ ବଦଳାଯିବ। ଏହା ସ୍ଥାନରେ ଡିଜିଟାଲ ମିଟର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ। ବିଧାନସଭାରେ ଏସବୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 2024-25 ବର୍ଷରେ 3,46,370ଟି ସଚଳ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଟରକୁ ବଦଳା ଯାଇ ଡିଜିଟାଲ ମିଟର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି। ଆଜିର 12 ନମ୍ବର ଖବର, ବିବାଦରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀଘାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅନୁକରଣରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଝଡ଼। ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀଘାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ମୋର ସାହସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ପୁରୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମନ୍ଦିର ଅନୁକରଣରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ବୋଲି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବୁଧବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର 13 ନମ୍ବର ଖବର, ବଢ଼ିବ ସିଗାରେଟ ତମାଖୁର ଦର। ଭାରତ ସରକାର ସିଗାରେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମ୍ବାଖୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ କମ୍ପନସେସନ ସେସ୍ ହଟାଇ GST ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଗାରେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ସେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସ ବ୍ୟତୀତ 28% GST ଲାଗୁ ରହିଛି, ଯାହା ମୋଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟିକସକୁ 53%କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସିଗାରେଟକୁ 40%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା। ସରକାରଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉଛି କମ୍ପନସେସନ ସେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେସ୍ ହଟାଇବା ପରେ କୌଣସି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ନ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଲାଗୁ ହେବାର ଅଛି। ଆଜିର 14 ନମ୍ବର ଖବର, ଭୂମିକମ୍ପରେ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ିଲେ 18 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ଭୂମିକମ୍ପରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସହର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ତୁର୍କୀରେ ଏକ କୋଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଘରର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିବା 2 ଜଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ତୁର୍କୀର NTV ଅନୁଯାୟୀ 2023 ମସିହାରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀ ଇସ୍ତାମାବାଦରେ ଏକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 115 ଜଣ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 7.8 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ମାମଲାର ରାୟ ଆସିଛି। ମାମଲାରେ 2 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ
3 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଭୂମିକମ୍ପରେ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ିଲେ 18 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 15 ନମ୍ବର ଖବର 119ଟି ଆପ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅପସାରଣ ଅନୁରୋଧଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ହାର୍ଡୱାର୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସାଇବର ଲୁମେନ୍ସ ଡାଟାବେସ୍ର ଗୁଗଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା 119ଟି ଆପ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୀନ ଏବଂ ହଂକଂର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଭଏସ୍ ଚାଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 119ଟି ଆପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 15ଟି ଆପକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ବାକିଗୁଡ଼ିକ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜିର 16 ନମ୍ବର ଖବର ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ବୋମା ମାଡ଼ର ଧମକ ମିଳିଛି। କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ବୋମା ପକାଇବାର ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଇମେଲ୍ ପଠାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନେକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏନେଇ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋରଗାଓଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ଏବଂ ଜେଜେମାର୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଛି। ଏହି ମେସେଜ ଜରିଆରେ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆଜିର 17 ନମ୍ବର ଖବର ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେରିକାର ଶକ୍ତ ଦକ୍ଷତା ବିଭାଗ ଫେବୃଆରୀ 16 ଏବଂ 21 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଡଜି ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନାବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଚାର କରିକି ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର ଭୋଟର ମତଦାନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା। ଆଜିର 18 ନମ୍ବର ଖବର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାଗରିକତା ମାମଲା, କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନୋଟିସ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଡୁଆ ନାଗରିକତା ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ନେତା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଚିଠିର ଜବାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ କି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତୀୟତାର ନାଗରିକତା, ଯାହାକି ବ୍ରିଟିଶ ପାସପୋର୍ଟ ରଖିବା ସହ ସମାନ। ବିଜେପି ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଏପରି ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ସେବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 9 ଭାଗ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଅଧିନିୟମ 1955କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଟେ। ଆଜିର 19 ନମ୍ବର ଖବର ଏଲ୍ଆଇସି ହରାଇଲା 84,000 କୋଟି। 36 ଦିନରେ 34 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବୁଡ଼ିଗଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ 36 ଦିନ କାରବାର କରିଥିଲା। ସେଥିରୁ 21 ଦିନ ସେନ୍ସେକ୍ସ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। ତାର ପ୍ରଭାବରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କର 34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିବା 500 ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ବଜାରର ପୁଞ୍ଜି ପରିମାଣ 387.18 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। 500ଟି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ 447ଟି କମ୍ପାନୀର ସେୟାରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମାତ୍ର 53ଟି କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଇସିଟି ସର୍ବାଧିକ 91,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ବଜାରରେ ପୁଞ୍ଜି 84,059 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ 20 ନମ୍ବର ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଖବର 23 ଯାଏଁ କୋହଲା ପାଗକୁ ପବନ ଏବଂ ବଦଳିବ ପାଗ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିବ, ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ କୋହଲା ପାଗ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସତର୍କ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଖବର ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।